ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एक, बेशुमार अथाह अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक, जुगो जुग अटल, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संध्या वेले दे सजे हुए इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां ने जो गुरसिख नूं रोज़ाना नेम दी दात बख्शी है, उस अनुसार सोदार रह रास साहिब जी दा पाठ, इसे दे नाल ही आरती दे शब्दां दा गैन और सतगुरां जी दे एक अमृत बचन दा कीर्तन सन्मान योग भाई साहब जी होना ने सरवण कराया है। आप संगत नूं कल जिन्हां ने हाजरी भरी है, इस संबंधी जानकारी है कि सतगुरु गुरु नानक साहब आदि सतगुरु जी हजूर दे उचारण किए हुए सोही राग विच जो शब्द ने, जो कुचज्जी दे सरलेख हेठ सतगुरां ने उचारण किया, इस दा पाठ कल आपां कीता सी।
और जितने को सतगुरां ने सोझी बख्शी अखरी अर्थ और समय अनुसार उस दी व्याख्या विचार कीती। आओ साध संगत जी, अज सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की किरपा होवे, हजूर बख्शिश वरतान आप विच वरत के इस अमृत बचन दे अखरी अर्थ समय अनुसार इस दी कथा व्याख्या और भाव अर्थां दी सांझ आपां कर सकीए। करो किरपा, आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो जां सतगुरां जी दे इस अस्थान तो बैठे विचार श्रवण कर रहे हो, कृपा करके बख्शो आसीस। सतगुरां दी बख्शिश हुई फतेह अदब सहित बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कल अर्थ आपां कीते सन ओदी संखेप जई पंछी झात अर्थ विचार जरूर कर लईए। कल आप संगत नूं बेनती कीती सी कि सतगुरु साहिबान जी ने ये 3 शब्द इकट्ठे ही दर्ज कीते ने। इन्हां विचों 2 शब्द सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे उचारण कीते ने ते एक शब्द जो है पंजवें सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उचारण किया है। पहले शब्द का जो सरलेख है वो कुचज्जी है, दूसरे शब्द का सरलेख जो है जो कल नू अगे मडेरे वाचना है वो सुचज्जी है, ते तीसरा जिहड़ा शब्द है उसका सरलेख सतगुरां ने गुणवंती लिखिया है। असी कुचज्जी दे कल अर्थ कीते सन कि जिस नू जीवन जीण दा तरीका नहीं, जिस कोल जीवन जीण दा कोई ढंग नहीं, कोई सलीका नहीं। एक तां बाहरमुखी अर्थ ने, एक अंदरूनी ने। बाहरमुखी अर्थां च आपां कहने आ जिसनूं घर साडे जो घरां च वरतदे शब्द सन। जिस बीबी नूं परिवार संभालना आउंदा होवे, चौंका चुल्हा संभालदी होवे, उहनूं सीना कढ़ना परोना आउंदा होवे, वो रिश्ते नूं बन के रखदी होवे, आए गए दा सन्मान और प्रसाद पानी दी सेवा करे, ते साडे शब्द कहते सन ये धी ये बीबी बड़ी सुचज्जी है। दूसरा पक्ष सी कि जिसनूं बोलन दी तमीज़ नहीं, जिसनूं कोई चीज़ गुण पल्ले कोई नहीं, सिर्फ हंकार है, उस लिए शब्द वरतदे सन छड्डो परां ये तां खाई निरी कुचज्जी। सिद्धी मैं बेनती करा, बाहरमुखी अर्थ ने कि जिसनूं जीवन जीण दा ढंग आ गया दुनियावी, उन्होंने कह दिता सुचज्जी। जिन्हों नहीं आया दुनियावी शब्द वरत दिते एक कुचज्जी है। पर सतगुरां ने कुचज्जी की व्याख्या बहुत कमाल दी कीती। इस विच मैं कल आप जी नूं बेनती कीती सी भी शब्द नूं ज्यों ज्यों आपां पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, सच एवे सरलेख कुचज्जी जरूर है निमरता विच, पर परमात्मा सामने तो बेनतियां कीतियां जा रही हैं। कुचज्जी औरत, कुचज्जा बंदा कदी अपने कुचज नूं स्वीकारदा नहीं। मैं फिर बेनती करांगा, जे वो माड़ा कर्म कर रहा है वो अपने खट नूं नहीं त्यागदा। वो कहना मैं जो कुछ किया चंगा किया, मैं ठीक किया, तुहानूं अकल कोई नहीं। पर कमाल की गल, जेड़ा अपने आप नूं निमरता सहित गुरुदेव कुचज्जी कह रहे आ, इस कुचज्जी विच भी सुचज पुणा है। इसनूं फिर थोड़ी जी बेनती में सुनियो। हुण अपने लिए इन्ने निमरता वाले शब्द वरते, मंझ कुचज्जी, अम आवन डोसड़े,
ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਚੱਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਖਾ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਆ ਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਹਉ ਕਿਉ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਖਾਂ, ਔਗਣ ਇਤਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਇ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਟੁਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਆ ਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁੱਤੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਲਾਲਚ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਖਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਛੁਰਾ ਪਕੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਪਕੜਿਆ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ਼। ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੁਰਤੀ, ਫਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫੰਦਾ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਮਲੂਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਲੂਕੀ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਗਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮੁਲੀਕੀ ਵੇਸ ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ। ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹਾਂ, ਠੱਗਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਖਾਂ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ, ਠੱਗੀ ਦੇਸ਼ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਥੋੜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਸ ਆਪ ਗੁਣ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਖੰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮੰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਇਹ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਗ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਲਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਡਨ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਰਸਨਾ ਜਪੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਉ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਂਝ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾਪਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ, ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਭਾਰੀ ਪਲੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ।
ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਮਰਤਾ। ਧਰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਵੈਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਮਣਾ ਥੋੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਏਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਕਾਂਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਉਗਣ ਆ ਉਗਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੌਮੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਕਹੇਗੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਗਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਖਾਓ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖਾਓ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ। 20-21 ਔਗਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੋਆਰ ਖਾਂ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਖੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦਿਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਤਗ ਦੇਸ਼ ਗੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਗਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੋਆਰ ਹੋਂ ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਖੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ਟ ਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਅੱਜਾ ਖਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਏਡੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਨਾਮ ਰਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਤ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੋਲ ਝਾਈ ਜੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਕਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਝਾਈ ਉਹਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਯੁਗਤ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਥਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਟਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਲੱਭ ਵੀ, ਲੋਭ ਵੀ, ਲਾਲਚ ਵੀ, ਕਾਮ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ, ਮੋਹ ਵੀ, ਹੰਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ ਖਾਉ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜੀਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਨੇ, ਔਗਣ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਕੁ ਤੁਕਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆ ਜੀਵ ਹੀ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੰਜਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਖਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਢੁਕਦੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਆਹ ਹੈ ਕੁਚੱਜਾਪਨ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਚੱਜਾਪਨ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਖਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਦਾਗ ਹੁਣ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰੱਖ ਹੈ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ। ਦੁਰਾਏ ਦਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਉਦਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਲੁਕਾਈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਜਾ। ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਲੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਲੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ
ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਰਾਖ ਹੈ ਤਲਾ ਦੁਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਪੈ ਨਿਧਾਨ ਸਤਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੈ ਨਿਧਾਨ ਸਭ, ਜਾ ਪੁੱਛੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ। ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਚੱਜੀਪਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਚੱਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਚੱਜਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆ ਜਾ। ਕੁਚੱਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਲੁਭਤ ਕੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਰਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ, ਕਿਉ ਛੂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਤੇ ਕੁਸਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਨ ਨੇ, ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
थोड़ा जिहा जे जहर जीव ते रखो बंदा 70 सेकंड च मर जाता है। खंडन करना बहुत सौखा है। जदों बंदा खंडन कर लग पे कुछ भी नहीं सिद्ध किया जा सकता। जदों मैं ना मानूंगा उहदे विच उन्होंने एक बचन किया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी तो पूछा गया कि उन्होंने दे बारे कुछ तुसी बचन दसो। कहंदे ने एक रात वो अपने हुजरे भी सन, चिराग दीवा बल रहा सी, सिर उन्हों का नंगा सी। याद रखियो मैं सूफी की गल कर रहा, सिख की नहीं गल कर रहा। कहते सिर ते हाथ फेर रहे सन। कहना रोण की आवाज़ आती सी, बैरागमी शब्द कन्ना सुनाई दिते। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते ने मैं उठ के बैठ गया। आवाज़ कित्थों आ रही है? ये आवाज़ बाबा साहब जी के स्थान तो आ रही सी। मैं हुजरा शब्द वरत्या, सीधा अज का शब्द वरता, छोटा जा कमरा कह लो जिथे उन्हें टिकाणा सी। कहते दरवाज़ा भेड़िया होया सी, पर दरवाजे की जिहड़ी विरल सी, विरल समझने आपां जिन्हों झीत कहते सन अपने पुराने लोग, उस दे विचों दीवे की रोशनी बाहर आ रही सी। मैं दरवाज़ा नहीं खड़काया, उस विरल विचों उस झीत विचों मैं देखा। कहने सिर ते हाथ मार, जमीन ते सजदे भी जाते सन, डसकोरे लेंदे सन, दोबारा फिर उठ पैंदे सन, मत्थे ते हाथ मारना। एक शब्द कह रहे सन, हे वैगुरु, हे अल्लाह, अज बराए तू जियम, जे बराए तू मीरम। इहदा अर्थ है हे रब जी, या अल्लाह मैं जीना वा सिर्फ तेरे वास्ते, ते जिस दिन मैं मरना उस दिन भी तेरी याद विच मरा। ये उन्हों का निजी जीवन है। मैं तां बेनती की जी, ये जड़ा बचन है थोड़े जे अर्थ असी वाच लीए। मंझ कुचज्जी, मैं जीवन का चज कोई नहीं, मेरे को सिमरन कोई नहीं। अम मावन दोसरे, एक कल अर्थ वैसे कर चुके हैं आप। मेरे च वो दोष ने जिहड़े अंदर समांदी दी पए। मंझ कुचज्जी अमावन डोसरे हों क्यों सौ रावण जाऊं जियो। मैं किवें पार ब्रह्म परमेश्वर तुहाडा मिलाप हासिल करा। औगण इन्ने ने। महाराज कह रहे ने एक दो एक चढ़ंदियाँ। मैं ते पाठ एक दो एक ही किया है। भावें कई बार बोलन च टिप्पी लग जाती है, पर टिप्पी नाल मात्रा वध जाती है। एक दो एक चढ़ंदियाँ, मैं तेरे दर ते की करांगे। मैं फिर क्या, जे कुचज्जी होवे सरले कुचज्जा, पर इस कुचग्गे विच भी जीवन है। ये वो कुचज्जा नहीं जरा विचार है। कुचज्जा तो जाएगा विचारियां वाले पासे। इत्थे तो जिक्र किया जा रहा, वैगुरु जी जदों तेरे घर च बंदगी करने वाले देखना, इत्थे एक दो एक चढ़ते जीवन वाले ने, मेरी बात किसी ने पूछनी है। फिर बेनती बरीक बात है, एक दो एक चढ़ंदियां दर ते एक तो एक चढ़ती कला, उच्चे सुच्चे जीवन वाले। कौन जाने मेरा नाम जियो, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, मेरा नाम किसी ने जानना है। अगे सतगुरु कहते ने जिन्नी सखी सौ राविया। मैं फिर रिपीट कर रहा, कुचज्जी किवें जाएगी गुरमुखा कोल। गुरमुखो कुचज्जा तो कई बार गुरुद्वारे आके बह जाओ बेचारा अपसेट हो जाता है। जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुरु पास, उथे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਰਿਜਾਸ। ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਚੱਜਾ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਚੱਜਾ ਬਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜਿਓ, ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, शीतल है छां। अगे महाराज कहने से गुण मंझ ना आवनी। हुण फिर सुनियो, मेरे कोल ओ गुण नहीं जेड़े अंबां दी छां थल्ले बैठे गुरमुखां कोल गुण ने, क्योंकि मेरे कोल कोई गुण है ही नहीं। मैं गुणा तो विखून खां, सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई। मैं कल भी अर्ज की सी, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे।
हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। फिर कह रहे ने मेरे कोलों गुण नहीं ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਹਾਉ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕੱਢਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ। ਵਿਥਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨਾ ਸਾਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾकुर ऊच भगवाना। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किनी लइए। महाराज तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई। मेरे कोल कोई शब्द नहीं कि महाराज मैं आप जी दे गुणां दा विस्तार कर सकां। इत्थों तक कि जिन्नी मर्जी तपस्या कर ला, जिन्ना मर्जी तप कर लवां, तेरी कीमत फिर भी नहीं पा सकता। कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ, चंद सूरज गुफा न देखा, सुपने सौन न ताऊं। फिर गुण कह लांगे जी, कहते नहीं, सुपने सौन न थाऊं। फिर थोड़े जे अर्थ आप कर लीए, करोड़ां करोड़ां साल मेरी उम्र हो जाए, जिस भोरे च मैं बैठा, ना चंद्रमा की चाननी दिसे, ना उत्थे सूरज की कोई किरण आवे। चंद सूरज दो गुफा न देखा, सुपने सौन न थाऊं। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਵਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੌਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ, चंद सूरज दो गुफा न दो देखा, सुपना सौन न थाऊं, भी तेरी कीमत ना पवै, खो केवड़ आखा ना हो। वाहिगुरु जी तेरे क्या गुण तेरे विथरा। अगे जी क्या क्या किन्ना शब्द किन्ना, उंज वैसे लहिंदी च टिप्पी ला के बोल दिया किन्ना, पर इत्थे सतगुरां ने किन्ना लिखिया। किन्ना दा अर्थ है लवां, नाम बोला। तेरे केड़े केड़े गुण वाहिगुरु जी मैं विस्तार करा, ते केड़ा केड़ा तेरा नाम लैके बोला। महाराज क्या क्या किन्ना तेरा नाम जियो, केड़े केड़े लफ्ज वरता तुहाडे लई, कोई लफ्ज ही कोई नहीं जी। महाराज सच्ची जे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जी, जदों आपां अमृत वेले जाप साहिब दा पाठ करने सवेर दी बाणियां च, मैं पिछले साल वैनकूवर सी सरी, उत्थे कुछ दिनां सिर्फ अखरी अर्थ कीते सन। सच वे जिन्ने परमेश्वर दे गुण जाप साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने गाए ने ना जी, बस सारे शब्द उहदे विच ही आ गए, सारियां सिफतां। मैं कई बारी सोचना जाप साहिब ते अकाल उस्तत दोनों की बाणी नूं बराबर रख के देखो, जाप साहिब की व्याख्या अकाल उस्तत की बाणी है। अकाल उस्तत जाप साहिब च हुण असीं एक पक्ष लैंदे आ ना भी परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर सोहना है, परमेश्वर चंगे काम। गुरु साहब ने कहा जदों रचना ही उहदी है, उहदे विच चंगे भी वो कर रहा ते मंदे भी वो कर रहा। जे उहदे चंगे काम ने ते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, क्रूर कर्म भी तो तू कर रहे हैं। जे असीं कहने परमात्मा प्रकाश है कि हुस्नुल चिराग हैं, पर दूजे पासे भी कहते नमो अंधखारे नमो तेज तेजे, तू हनेरा है, क्योंकि हनेरे दे भी खोंद है। जे हनेरा ना हुंदा ते चमकदी हुई बत्ती की कीमत पैनी सी जी। अज्ञानता की भी कोई कीमत है। मेरी इस गल नूं सुनियो, ये जदों असीं जाप साहिब दे अर्थां च पैने आ, चलो आप उन्हां दा जिक्र ना करिए, जिन्हां नूं नहीं भरोसा, जिहड़ा है मनदा ही नहीं, उहदे लई की किया जा सकदा है जी। सच एवे हनेरा है ते चानण है, मलीनता है ते निर्मलताई का पता है। सतगुरां ने कहा मैं तेरे लिए केड़े शब्द वरतां, हर शब्द बाउणा पै जांदा है। गुरमुखो फिर आपां कहांगे नाम क्यों जपने, वाहिगुरू वाहिगुरू सारे कहने। गुरु साहब ने बाणी च कहा इन्ना नाम जप, इन्ना जप कि तेरे शरीर विचों
एक जीव की थां ते लख, लख की थां ते 20 लख, 20 लख विच एक एक जीव, 20 लख नहीं कली, एक जीव लखां वारी वाहिगुरू वाहिगुरू कहे तां तू परमात्मा तक पहुँचेगा। एक दो जीव हो, लख हो है, लख होवे लख 20, एक तो लख, लख तो 20 लख, लख लख गेड़ा। हाँ जिवें कल क्या सी, जिवें मधानी का गेड़ा देने फुल का, लखां वारी एक जीव, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश, ए तराह पत पवड़ियां चढ़िया हुए 21। महाराज कहते ये वाहिगुरू दे घर जाण वाले स्टैप ने, ये पौड़ियां ने। हुण आपां कही जाने धोता रटन नहीं गुरमुखो, महाराज कहते इन्नी बंदगी होवे सच एवे। ते दूजे पासे अज कह रहे ने केड़ा तेरा नाम लवां। जाप साहिब का पहला जिहड़ा शंत है उसकी व्याख्या, इस तुक की व्याख्या वो करदा। जाप साहिब का शंत क्या क्या कि ना तेरा नाम जियो। महाराज जी दे बचन ने, चक्कर चेन अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत कहें, अचल मूर्त अनपव प्रकाश अमतोज के हिजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै, तर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण तृण कैत। इसनों फिर सुनियो, क्या क्या कि ना तेरा नाम जियो। हुण एक पासे तो वाहिगुरू जी ने दस दिता स्वरूप दे बारे कि वह साडी तरह दिसदा नहीं, उहदे कोई चक्कर नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई रूप नहीं। पर कमाल की जो आम बंदा कहते जो नहीं दिसदा मैं नहीं मानता, है तो यही है ना जी। आ जो कुछ दिसदा पिया है इनू दिसदा नहीं चला रहा, इनू अन दिसदा चला रहा है। आ शरीर दिसदा पिया है ना, आत्मा दिसदी है, इनू चला कौन रहा है। आ रुख दे फुल पत्ते दिसदे पिया, मैनू बख्श दिया जे फल भरे रस नाल, पर उन्हां फलों में जिहड़ी अदृष्ट एनर्जी काम भी कर दी वो तो दिसदी नहीं ना भाई। अब दिसदा तो बहुत थोड़ा जी, साइंस ने तो सिद्ध कर दिता अन दिसदा इन्ना कह जिहदे बारे बंदा कोई जान ही नहीं सकता। जो कह दिता वह कोई चक्कर नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। पर नाल कह दिता नहीं अचल मूरत ओदी हस्ती है, ये मत समझ भी कुछ नहीं। अचल मूर्त अनपव प्रकाश अमतोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै, तरपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। मैं ये तुक तां लईए तब सर्ब नाम कथा कवन, क्या क्या कि ना तेरा नाम जियो तब सर्ब नाम कथा कवन। वाहिगुरू जी किसे कोल इन्नी समर्था नहीं। असी शब्द वरतने वाहिगुरू राम अल्लाह गॉड जिन्हें शब्द वरतींदे, पर की इन्हां शब्दां च वाहिगुरू जी आ जाणगे जी। अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन ए लिखे तिसर नाहे। मेरी फिर बेनती है तब सर्ब नाम कथा कवन, कर्म नाम बरनत समत। आप जी दे कर्म कर्मां नूं देख के नाम रखे। इत्थे सतगुरु ने फिर अगे बचन किते जिहड़ों आप अगे अर्थ कर लगे हैं। इकत टोल ना अंबड़ा, मैं कल टोल का अर्थ पदार्थ भी किया सी, दात भी किया सी, इत्थे शब्द भी अर्थ हो सकते हैं। मेरे कोल कोई एक दात तू दे दें, एक बोल राही जिन्ना मर्जी मैं ओदी खोज करी जा लभी जा, मैं एक तेरी दिते कोई बोल दी तेरी एक दात दी कीमत भी नहीं जान सकता। फिर बेनती है तेरे दान की कीमत कोई नहीं, तेरा दान है कीमत ना पवे तिस दाते कवन शुमार। इकत टोल ना अंबड़ा, मैं कहने बस इको ही गल कह सकने। बस अगे शब्द जो मुक जाते ना उदों फिर यही आता खौ सद कुरबान है तेरे जाओ जियो। सिर वाहिगुरू जी मैं तेरे तो सदा कुरबान जाना। हुण अगली बेनती सुनियो। मैं अर्ज की इत्थों तक आपां अर्थ किते, कोई कुचज्जापन नहीं लग रहा। बेनती है हुण अगे शुरू करते हैं महाराज जीव का कुचज्जापन की है। महाराज जी ने शब्द वरते, उन्हें सोइना रूपा रंगुला मोती तय मानक जियो, से वस्तु सह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। सुनियो इस बेनती का अर्थ थोड़े जे जी। यह है कुचज्जापन। महाराज जी कहते सोइना, ये लफ्जी अर्थ सौखे ने, जोड़ा सोना आप पाने धात,
ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੂਪਾ। ਰੂਪਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਚਾਂਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰੰਗੁਲਾ। ਰੰਗੁਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਤੀ। ਤੈ, ਤੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ। ਮਾਣਕ ਜੀਓ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲੀਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ। ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਣਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇ ਵਸਤੂ, ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮਾਣਕ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ, ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ। ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ, ਮਿੱਟੀ, ਸੰਦੜੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਚੂਨਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਨ ਇਹਨੇ ਬਿਣਸਣਾ ਨੇ ਬੰਨਾ ਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰਬਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਰਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂੰਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂੰਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ, ਟੋਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਦਾਰਥ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਅਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ, ਤਿਸ ਜਿਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਛੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ, ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੋਲੀ ਇਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਮੋ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਦਿੰਦੇ ਥਾਮੋ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਤ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਮੋ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਟਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਆਮ ਵਰਤਨੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਕੋ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਾੜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਹਾੜ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨੈ ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਚੱਜ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦਿਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀ ਅਰਥ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦਿਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਆਵਈ। ਆਹ ਹੈ ਕੁਚੱਜਾਪਨ। ਜਿਨਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਸੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਗੰਗੂ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀਦਾਰ ਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੋਠੀਦਾਰ ਸਮਝ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਠੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁੰਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਠੀਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੰਗੂ, ਇਹ ਕੋਠੀਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਖੁੰਡੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਈ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਅਮੀਰੀ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਸਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਠੀਦਾਰ ਸੀ, ਹੁੰਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
कुछ इतिहासकार कहते हैं महाराज जी ने कुछ माया दी, माया ना दी, वो बचन दे दिता। माया तो इस लोक तक चलती, बचन तो परलोक तक चलता है। गुर का बचन बस है जिन्हाले। कह लगे गंगू तू इत्थे नहीं रुकना, दिल्ली चला जा। महाराज करांगा कि सब कुछ भी पल्ले नहीं। कह लगे अकल तो रब ने तेन दी है ना, तू हुंडी करदा रहा, कोठीदारी करदा रहा, जा चला जा। मैं तुहानूं बेनती कर लगा, आप इस तोके ते आउण लगे कुचज्जापन की हुंदा, तो उत्थे चला जा, खुंडी कर, कोठीदार बन तू। परमात्मा की खेड वापरी, तुर लग्या कहंदे आ लोड़वंद दी मदद जरूर करी, रब दा भय विच रही, दात देण वाले दातार नूं कदी भुल्ली ना, परमेश्वर दी याद विच रखी। चला गया जी। बचन गुरु अमरदास दा सी, भाग लग गए। अज होर कल होर, गंगू गंगू हो गई जी पूरी। उत्थे भुल गया जी, है ही कोई नहीं गोविंदवाल साहब। बस आ कुचज्जापन आ जाता। सोना रूपा रंगुला मोती तै मानक जियो, से वस्तु सह दित्तियां मैं तिन स्यो लाया चित जियो। भुल गया सब कुछ। इत्थे गोविंदवाल साहब हजूर बैठे आ। सच्ची जी तुहानूं दसां, गुरु अमरदास दा हिरदा बड़ा कोमल सी, बहुत कोमल सन जी। वो कोमल हिरदा बर्दाश्त नहीं करदा हुंदा, खिमा कर दिओ कुछ। मैं जदों सतगुरा, चलो अज तो साखियां सारी खंडन कर ला पे, तुहाडे ज्ञानी जी इत्थे बैठे इतिहास च आउंदियां ने। अमृत वेले रोन दी आवाज़ आउंदी है। महाराज पुछदे आ गुरु अमरदास, भाई बल्लू सतगुरां दा सेवादार है ना भाई बल्लू, की होया? कहने लगे मां दा जवान पुत्र मर गया। सतगुरु कहते नहीं नहीं मरिया नहीं, वो जिंदा है। नाल कह जिन्नी देर तक साडी हयाती है कोई जवान पुत्र मापिया सामने नहीं मरेगा। कितना कोमल हिरदा है, इन्ना कोमल। पुकार उठ रहे ने, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरै तितै लिहो उबार। भाई मानक कड़ तोड़दा, हाँ जी बौली का कड़ उन्हें तोड़िया, थल्यों पानी इन्ना जोर न निकलिया, मानक विच रह गया। सच्चे पातशाह महाराज, माई रोई, रोंदी आई, कहते मेरा मानक डुब गया, मानक डुब गया। सतगुरु बैठे ने, बिरध ने, ते नाल हस के कहते नहीं मानक नहीं डुबदे हुंदे, पत्थर डुबदे हुंदे आ। उत्ते आ गया। मैं आपनू तां बेनती करा, बड़े दयालु ने। तां ही तां भट्टा ने शब्द कहा कि कन हर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गणंत न आवे, रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंदर अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन पल, उन्हें जो गावे भले अमरदास। वह गुरु धन गुरु अमरदास, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो बना। वो आ गया, ब्राह्मण सी गरीब। अज असी सिख कदी जिसम वेख के सेवा नहीं करता। ठीक है, गुरसिखां की सेवा है, जिहड़ा गुरुद्वारे लोड़वंद आ जाए ना, ये गल का गुस्सा ना करियो। तुसीं सारे बैठे हो प्रबंधक, गुरुद्वारे च रोटी मिलती है, लंगर मिलता है, कीर्तन कथा मिलता है, तो आए गए यात्रु नूं थां मिलती हुंदी सी। किन्ने क गुरुद्वारे ने जिन्हां दे बाबियां दे रहण वास्ते थां कोई नहीं, तो यात्रु नूं कित्थे मिलनी है? सच है ना जी, मैं कौड़ा सच कह रहा। इसे गुरुद्वारे च मैं 2 बारी बेनती भी की, मैं ना नहीं लेना, भाई मंगल से बैठा, मैं उत्तों भी भेटा कि जिन्नी खै सारी रख लो। 2 बारी मैनू याद है, पर कमरा इतिकरा नहीं बनया प्रचारक दे रहन वास्ते। कीर्तनी जिन्हें कथा करनी है, भाई साहब कीर्तन कर दे, एवें थोड़ा खालाई दा वाड़ा जी बोली जाना। तुम शब्द भी चेते करना है, तुम अपना नितने भी करना है। कला शब्द चेते करोगे तो नहीं गल बननी। अपना रोज़ का नेम होगा तो संगत असीसां बख्शेगी, पर बहुत घट। गुरु अमरदास महाराज, मैं फिर उस विषय पर आउण लगा। उन्होंने घर च ब्राह्मण आ गया महाराज जी दे, क्योंकि 12 बख्शे ना, वो निमाणिया दिमान ने, निताने दितान ने, न्योटियां दी ओट ने, निधरियां दी धिर ने, धीरियां दी धीर ने, पीरां दे पीर ने, दयाल गई बहोड़ ने, जगतबंदी छोड़ ने, भरन करन समर्थ ने, सब जीव का जिस हाथ है। ये 12 बख्शियां गिन दित्तियां अपन। इन्नी बख्शिश उन्हें आके मत्था टेकिया तो रो पिया। महाराज कहते रोना क्यों? मैं बड़ी हिरदा कोमल, कहते सतगुरु धी दा विआह है, घर कुछ भी नहीं,
आया कित्थों मैं, दिल्ली का जिक्र किया, बड़ी दूरों आया। उस वक्त वैसे पंजाब ही सी सारा जी, हुण ही बनया ना, सारा इधर जुड़े हो सन। महाराज उत्थों आया, सच एवे जंज नूं खवाण जोगे, रोटी खवाण जोगे भी पैसे नहीं। महाराज जी ने कागज दिता, कहने लगे साडा एक सिख है गंगू शाह, खुंडियां करदा, आ ले लिख दिता है, जिन्ने पैसे चाहिए ने जाके उहदे तो ले ली, साडा जिक्र करी। वो चला गया जी दिल्ली, ब्राह्मण खुश सी, गंगू शाह बैठा अपनी गद्दी ते। पहली गल तो उन्होंने नेड़े नहीं किसे लगन दिता, धक्के मारे पिछा। जो अगे पहुँच गया उन्हें कागज विखाया, उन्हें जब महाराज जी ने बोल दसे, मैं गोइंदवाल साहब आया वा, गुरु अमरदास जी ने भेजा है, मेरी धी का विआह है, घर कुछ नहीं, आ कुछ मैनू रस्त चाहिए, मैनू दाज चाहिए, साजो समान चाहिए। वो हथ परां करके कहता केड़ा अमरदास, शायद आपको पता होना एक घटना का, कौन अमरदास? मैं आ ही कुचज्जा पाने गुरमुखो से वस्तु शायद दित्तियां, मैं 300 लाया चित जियो, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते राज जियो हो, इन्नी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो। कह लगे कौन केड़ा वैगुरु मेहर करे, जो खौमे बंदे नूं आउंदी उहदा जिस मां दा दुध चुंगिया उन्होंने भी कह देता तू कौन है। कहंदा जी कौन? उन्हें क्या गुरु अमरदास। कहंदा मैनूं काम करन दे। वो ब्राह्मण फिर दोबारा आ गया, महाराज जी नूं कहंदा सतगुरु तुसां तां बहुत मान नाल भेजिया, वो तां जानदा ही नहीं। ते कागज कढ़ के वेंदा पिया सी, कौन अमरदास, वही खाते च देसो कोई है खुंडी च अमरदास। महाराज हस के कहने जे ओदे कोल ना कोई नहीं तो साडे वही विच भी ओदा ना कोई नहीं। सवैक नहीं कहा, जे ओदे कोल कोई नहीं तो साडे कोल भी कोई नहीं, तेनू की चाहिए? उन्हें कहा महाराज मेरी इज्जत। कह लगे जो चाहिए तेनू सारी माया देने आ, तू लै जा, धी दा विआह कर, खुशी खुशी नाल कर, खुशी खुशी टोर। रब दी खेड़ वापरी, दूजे दिन ही पुट्ठा गेड़ा गिड़ गया गंगू दा, शक्कर जाए हुआ छड़ के भज्या दिल्ली। हुण जाए कित्थे? फिर गोइंदवाल वाला बापू चेते आ गया। मैं आपनू बेनती करा, आ एक कुचज्जापन कि जिसने दातां दित्तियां नूं भुल जाना। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बोल है रहतनामे का, धन कीरत सुख राज वडाई, युवती सुत विद्या बहु भाई, ये सब दात गुरु की जाने, जाते न अभिमाने ठाने। कहते ने सुख होवे, वडियाई होवे, धी होवे, पुत्र होवे, चंगी लायक संतान होवे, पैसे होण, ये सारियां दातां गुरु दियां जाने, वो देण वाला खो भी सकता है। आ गया जी, फिर मिलिया नहीं, सेवा च लग गया, अंदर नूं सट भी वज गई, दिन रात सेवा च बंदगी सिमरन करी जाना। कहते ने फिर एक दिन गुरु अमरदास जी ने कोमल ने ना अपने कोल बुला लिया। कहते गंगू शाह शब्द वरते, ये लफ्ज सतगुरां ने दिता, ना गंगू सी। कंगे गंगू शाह मेरे पास आओ। कहते ने चरण पकड़ के रो पिया। कहता नहीं जी गंगू शाह ना कहो, शाह कह के तो सब कोई तबाह कर बैठा, तुसी गंगू सेवक कहो, मैनू अपना सेवक बना लो। महाराज जी ने कहा नहीं, तू शाह है साडा। सिर ते हथ रखिया, जी दान दे दिता। ये लफ्ज फिर ध्यान ना सुनियो, जी दान किते करोड़ों बच्चे एक अद्धे नूं मिलता है जी। जी दान दे दिता। कहने लगे जा अगे खुंडियां तार दस है, तेनू दात दिती, तेरे नां ते खुंडियां कर दित्तियां, तू भव सागर तो पार करन दियां खुंडियां करेगा। याद रखो इस गंगू शाह ने बहुत प्रचार किया, पर मेरे कहने तो मुराद ये सी, पहला शब्द चेते रखिए, कुचज्जापन है। कोई चीज़ भी होवे, ये नहीं कि कला सोना मिलया तारा, कोई चीज़ गुरमुखो जिस पिछे लग के नितनेम छुट गया ना, समझो कुचज्जापन आ गया। गुरु ग्रंथ साहिब का नेम टुट गया, सच्ची जे कुचज्जापन। पर सतगुरु पहला शब्द ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक साहिब का अरदास है, दाता मैं भुला ना। मैं अर्थ नहीं करने, आप शब्द कला पढ़ लेने। मोती ता मंदिर उसरै, ये भी है। हुण आप पढ़िया सोना रूपा रंगुला मोती ता मान के जियो, से वस्तु सह दित्तियां मैं 300 लाया चित जियो। उत्थे महाराज कहते ने भाई मोती ता मंदिर उसरै, रतनी ता खोहें जड़ाओ जियो, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे जाओ, मत देख भूला। हाँ कुचज्जा पहना आ जाए।
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਰਹਾਓ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ, ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੈ ਰੰਗ ਪਸਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਰ ਬੈਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਜਿੱਦਣ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦਣ ਪਿੱਠ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਹੀ ਕੁਚੱਜਾਪਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਰ ਤੇ ਪੀ ਪਾਣੀ ਕੰਡ ਮੋੜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਧਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਰ ਤੇ ਪੀ ਪਾਣੀ ਕੰਡ ਮੋੜੀ, ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਆਇਆ ਜਲ ਪੀਤਾ ਕੰਡ ਨਾ ਮੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਟੁਰਦਾ, ਜਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਖੱਟਦਾ ਸ਼ਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਮੋਰ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੀ ਰੱਜ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲੋੜੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬਾ ਮੋਰ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੋ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅੰਬਰ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਗਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਗਗਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੂੰਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸਨ ਕਾਲੇ, ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈਣਾ। ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ, ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਬੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਬਗਲਾ, ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਧੌਲੇ ਬਗਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੰਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭਵਰ ਕਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬੰਦਿਆ, ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ। ਭਵਰ ਗਏ, ਭਵਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਗਲਾ ਤੇ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਵਰਾ ਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਵਰ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ।
ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਛਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਗ ਬਹੇਠੇ ਆਏ ਜਿਉ ਬਗਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਸਾਤ ਅੰਦਰ ਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਵੈ ਭੂਰ ਨੂੰ ਕਰੜ ਬਰੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ ਚਿੱਟੀ ਅੱਧੀ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੇਖ ਫਰੀਜਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਅੱਜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸਾਹ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਵਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਵਾਲ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੀ ਵਨ। ਚੌਥਾ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੁਣ ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਘਰੋਂ, ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਡ ਪੱਟਦਾ, ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਮਝੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਦੇਖੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਂ ਕੀ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬੁਢੇਪਾ ਦੇਖਾ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਵਿਓ ਤੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਪਿਰਹਾੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭੋ, ਸਵਸਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭੋ, ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ न लगी, जे लोचै सब कोए ये पिरम प्याला खसम का जय भावै। तैं देख किते उन्हें निराश हो बुढ़ेपा आ गया, हुण तां मर गया, अंबर कूंजां कुरलियां नहीं। एक पक्ष बाणी दा चढ़दी कला दा भी है। गुरु साहिब इत्थे सानू आम कुचज्जी नूं समझा रहे हैं। बाबा दीप सिंह बुढ़े आ जी, भाई मनी सिंह जी बुढ़े आ, बाबा गुरबख्श सिंह जी बुढ़े आ। मैं आप नूं बेनती करांगा ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾ ਜਿਨਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਹੂ ਵਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਭਰਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਨੇ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਿਤ ਹੀ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਿਆ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਤੇਗ ਅਤ ਬੇਗ ਸਿਉ ਦੂਹ ਕੇਰ ਬਲ ਤਹਾਰ, ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਸ ਦੂਆਂ ਕੇ ਪਰਸ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇਗ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਪਰੇ ਪਰਸ ਪਰ ਇਕਸਾਰ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬਹੇਠੇ ਆਏ ਜਿਓ, ਸਾਹ ਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੈ, ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜਿਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ। ਝਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ। ਇੱਕ ਝਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਝਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਘੁਸਮੁਸਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ, ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਕਮਲੀਏ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਉਦਣ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਏ, ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਚਪਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਆਓ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਚੀ ਝਾਲ ਥੀਆ ਦਰ ਤੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੀ ਸੁੱਚਿਆਂ, ਕੁਜੱਚੇ ਪੰਜ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ ਦਰ ਤੇ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਟ, ਵਾਟੜੀ ਆਸ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਟ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਨੀ ਕਮਲੀਏ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੈ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੂਤਿਓ, ਚੱਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਉਮਰ ਮੰਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਰ ਸੈਂ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3-4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਉੱਠ ਓਏ ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਇੱਕ ਬਹਿ ਫਿਰ ਜਾਗ, ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਸੱਟਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੀਂ ਕਹਿ ਸੰਗਲਾਗ। ਕਬੀਰ ਸੁਤਾ ਕਿਆ ਕरें, जाग रोए पै दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवें सुख। कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार। गुरमुखो सच्ची जे अपने पिछोकड़ वाल झाती मारीए, बस सुती रात लंघ गई जी। रैन दे वणजारे सन। महाराज कहते ने भूली वाटड़ी आस जियो, तै सह नालों मुतीयस। इत्थे हुण वेखो पाठ के अर्थ मैं करांगा। उत्ते सी सोना रूपा रंगुला मोती तै, उत्थे तै दा अर्थ अते, इत्थे तै सह बिंदी रहते वैसे, पर अर्थ करांगे तैं, तू वाहिगुरू परमेश्वर जी तेरे नालों, ये अर्थ तेरे होणगे। तै सह नालों मुतीयस, मुतीयत का अर्थ हुंदा है विछोड़ा पै जाना, टुट जाना। सुत्तियां सुत्तियां लंघ गया जी, तेरे नालों विछोड़ा ही पै गया। क्योंकि एका सेज विशी धन कंता, धन सूती फिर सदजा गंता। सुत्ती इस करके रह गई, पीओ मदरो धन मतवंता, नशे चूर सी। तैसा नालों मुतीयस, ते जदों उठी फिर क्यों यार दुखा कूं तरियास जियो। हुण बस विछोड़े दा दुख ही मेरे पल्ले भी, होर कुछ नहीं। मैं बेनती करांगा जी, अखीरलियां 2 तुकां रह गई ने। मैं आपनूं आरंभ च कहा सी, मैं बड़े अर्थ बरी बरी किए। कई बारी की हुंदा है, पढ़िया हुई किताबां चों अर्थ होर निकलते आ। सच्ची एवे चंगी भावना वाली सुरती बिरती वाली संगत होवे ते कथा वाचक दे तुर अंदरों अर्थ अपने आप निकलते हैं। ਉਹਦੀ कमाई नहीं हुंदी, ਇਹਦਾ कहो भी, क्योंकि पता नहीं किसे राही परमेश्वर ने किवें अर्थां दी सोझी दे देनी। हुण ये मैं अज तक रहे अर्थ मैं करदा रहा, कुचज्जी कुचज्जी। हाँ आ तुकां जरूर ने, कुचज्जी सोना रूपा रंगला, पर ये भी सुचज्जे 5 ने। ये एहसास हो जाना मैं इन्हां विच खचत हो गया, तेनू भुल गया, रब की कृपा नहीं। लोग तो भुले हुए भी कहते हैं असीं सीधे रस्ते ते तुरे जाने।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਣ ਦੋਸੜੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਸ਼, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ। ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਨਾ, ਚੇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੁਧ ਗੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਗਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਠੀ ਬਾਜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਚੱਜਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 12 ਮਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਪਾਪ ਮੇਰਾ, ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਰਲੇਖ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ, ਬਦਬੋ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਪੱਥਰ ਰੇਤਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨੇ ਕਰੀਮੀ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੇ, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं। कोई बंदा यही कह दे मैं गुनाह कीते, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा सर को झुका करके गुनाहगार हूँ मैं। रबाबी साहब सारी जिंदगी कीर्तन ही करते रहते, भाई सत्ता ते भाई बलवंड सारी जिंदगी कीर्तन करते रहते। एक भुल हो गई जी, भुल भी छोटी नहीं। अज सच्ची लो जो बाबा जी बारे बोलते ना, असी सारे प्रचारक मैं भी पिछे बाबा जी इस तरह नहीं, बाबा जी मैं कहना कित्थे छुटांगे, कित्थे छुटांगे। उन्हें सिर्फ इन्नी कहा भाई मरदाना ना हुंदा ते गुरु नानक साहब नूं किन्ने जानना सी। यही क्या हाँ, सतगुरु शांति का पुंज सिर च रेता पवा सकते आ, उबलती देग च बह सकते आ, तत्ती लोह ते बह सकते आ, सब कुछ जर सकते आ, पर गुरु की निंदिया नहीं जर सकते। महाराज जी ने कहा फिट गए आ, फिट गए सच्ची मुच्ची। वापस आए भाई लद्दा जी लैके, मैं बेनती कर लगा जदों वापस कोई आउंदा ना उदों कई गुणा वध बख्शा हुंदियां ने। फिर बेनती है दुनिया दे विच कोई रलदा है ते दागी हो जाता है, इत्थे दागी होया जदों वापस आउंदा है। वापस आए रोप है, तन सच्ची मुच्ची रोगी सन। गुरु अर्जुन देव नूं भाई साहब ने इक्को ही गल कही, बाबा सतगुरु जी इन्हां दे औगण ना देखो, अपनी माफ करने वाली बख्शिश वेखो, अपने गुण देखो, औगण ना देखो। इन्हां दे औगण तुहाडे गुण बहुत ने, ते खोते ते बैठा बंदा तरला लै रहा है। महाराज जी ने ये नहीं देखा उसका मूँह काला, रो गल छितर, बस सत्ते बलवानू बाद च पहला भाई लद्दे नूं सीने ना ला लिया। मैं कहना वापस आए
ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਿਆ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਠ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੈ, ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਪਾਰ ਆਪ ਕਹਿ ਪਾ ਰੰਗ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸ਼ਤਾਣੀ ਨੀਮਦੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਇਹ ਕੁਚੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਰਦੇ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਮਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸੇਜ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਚੱਜਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੁਚੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾਪਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮਹੀਨ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਹੀਨ ਤਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੈ ਰਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰੋ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਆਓ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਬੀਬੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ